اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حکومت پاکستان کے ایک اہم نوٹیفیکیشن کے بارے میں جو نیٹ میٹرنگ صارفین کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ وزارت توانائی پاور ڈویژن نے 21 اکتوبر 2025 کو ایک اہم ہدایت نامہ جاری کیا ہے، جس کے مطابق اب اپرووڈ لوڈ سے زیادہ سولر سسٹم رکھنے والے صارفین کو کسی بھی اضافی یونٹ پر کریڈٹ نہیں دیا جائے گا۔ دیکھتے ہیں کیا آیا ہے نیا حکم۔ حکومت نے نیٹ میٹرنگ صارفین کے لیے نئی پابندی لگا دی ہے۔ حکومت نے واضح طور پر کہا ہے کہ کچھ صارفین نے اپنی سولر سسٹم کی کیپیسٹی اپرووڈ لوڈ سے زیادہ بڑھا لی ہے اور اب وہ سسٹم اتنی بجلی پیدا کر رہے ہیں جو ان کے منظور شدہ لوڈ سے زیادہ ہے۔ ایسے صارفین کو اب اضافی کیپیسٹی پر نہ تو روپے ملیں گے نہ یونٹ کا کریڈٹ، یعنی اگر آپ کا سسٹم زیادہ بجلی ایکسپورٹ کرتا ہے تو وہ یونٹ ریکارڈ تو ہوں گے لیکن آپ کو اس کا فائدہ نہیں ملے گا۔ دیکھتے ہیں اس نوٹیفیکیشن کی وضاحت۔ کچھ صارفین نے اپنی سولر کیپیسٹی اپرووڈ لوڈ سے زیادہ کر لی ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن دراصل شفافیت لانے کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ ان کا ایکسپورٹ یونٹ کا میکسیمم ڈیمانڈ انڈیکیٹر منظور شدہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ ایسے صارفین کو نہ پیسوں کی مد میں کریڈٹ دیا جائے گا نہ یونٹ کی مد میں کریڈٹ دیا جائے گا، اور یہ فیصلہ اسی بنیاد پر کیا گیا ہے کہ ایسے صارفین کے اضافی ایکسپورٹ پر کوئی کریڈٹ نہیں دیا جائے گا۔ اس سے تمام صارفین ایک برابر اور منصفانہ نظام کے اندر رہیں گے۔ ڈسکو کو کیا ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے؟ تمام ڈسکو کو 3 اہم ہدایات دی گئی ہیں۔ پہلے نمبر پر ایسے صارفین کو کوئی کریڈٹ نہ دیا جائے گا جن کے ایکسپورٹ یونٹ کی میکسیمم ڈیمانڈ انڈیکیشن اپرووڈ لوڈ سے زیادہ ہو۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ بلنگ سسٹم اور میٹرنگ میں خود کار طور پر یہ ریسٹرکشن لگائی جائے گی کہ ان کو نہ اماؤنٹ میں کوئی کریڈٹ دیا جائے اور نہ یونٹ کی مد میں۔ نمبر 3 یہ ہے نیپرا مینول کے مطابق اوور لوڈنگ پر ایکشن جاری رہے گا۔ صارفین کے لیے اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ اپرووڈ لوڈ سے زیادہ یونٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو اضافی یونٹ پر کوئی کریڈٹ یا پیمنٹ نہیں ملے گی۔ کریڈٹ صرف اپرووڈ لیمٹ پر دیا جائے گا۔ دوستو، یہ حکم صارف کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر آپ کا اپرووڈ لوڈ 5 کلو واٹ ہے اور آپ کا سولر سسٹم 8 کلو واٹ بجلی ایکسپورٹ کر رہا ہے تو وہ اضافی 3 کلو واٹ کا بینیفٹ اب نہیں ملے گا، یعنی آپ کو کریڈٹ صرف اپرووڈ لمٹ تک ملے گا۔ اس کے بعد آنے والے یونٹ کو زیرو سمجھا جائے گا۔ بہت سے صارفین پوچھتے ہیں ایم ڈی آئی کیا ہے؟ ایم ڈی آئی میکسیمم ڈیمانڈ انڈیکیٹر آپ کے منتھلی زیادہ سے زیادہ استعمال لوڈ کو کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ایکسپورٹ یونٹ کی ایم ڈی آئی اپرووڈ لوڈ سے زیادہ ہے تو یہ رول آپ پر لاگو ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے آپ اپنے ایکسپورٹ یونٹ کی میکسیمم ڈیمانڈ انڈیکیشن یعنی ایم ڈی آئی کو چیک کریں اور اس کو اپرووڈ کیپیسٹی کے اندر رکھیں۔ اس چیز کو کلیئر کرتے ہیں ہم ایک کسٹمر کا ڈیٹا لے کے کہ کس طرح سے وائلیشن ہوتی ہے اور اس وائلیشن کا کس طرح کسٹمر کو خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ یہ ایک کسٹمر کا بل ہے۔ یہاں پہ ریڈ باکس میں اس کا سینکشن لوڈ 8 کلو واٹ ہے۔ یہاں پہ بلیو رائٹنگ میں یہاں پہ اس کی ڈی جی کیپیسٹی 11.70 کلو واٹ ہے، کیونکہ ڈی جی کیپیسٹی سینکشن لوڈ کے 1.5
के बराबर अप्रूव करवाई जा सकती है। ये इस कस्टमर की मैक्सिमम डिमांड इंडिकेशन की प्रेजेंट रीडिंग है और यहाँ पे इसी कस्टमर की प्रीवियस एमडीआई है। अगर प्रेजेंट एमडीआई से प्रीवियस एमडीआई हम माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो ये 11.84 और 10.067 है। वेयरएज यहाँ पे जो एक्सपोर्ट की रिकॉर्डेड एमडीआई है वो 17.73 है। इसी कस्टमर का हम एमडीएम का डाटा देखते हैं। यहाँ पे ये इस कस्टमर का एमडीएम का डाटा है। यहाँ पे रीडिंग डेट है और ये बिलिंग मंथ है। क्योंकि हम सितंबर का बिल चेक कर रहे थे, सितंबर के बिल की जो अकोमोलेटिव एमडीआई है वो 1.47.85 प्रेजेंट है। इसी तरीके से इंपोर्ट की 183.24 है, यही बिल पे डिस्प्ले हो रही है। अगर हम इसी कस्टमर की एक्सपोर्ट ऑफ पीक आवर की एमडीआई चेक करना चाहें तो हम अकोमोलेटिव एमडीआई जो 125.38 है, इसमें से 107.65 अगर माइनस करेंगे तो ये 17 पॉइंट समथिंग आएगी। इस सारी डिस्कशन को एक शीट में समराइज किया है, तो चलते हैं उस शीट पे। यहाँ पे ये बिल की इंफॉर्मेशन है। इसका सैंक्शन लोड 8 किलोवाट है, डीजी कैपेसिटी 11.70 किलोवाट है और चार्ज एमडीआई 12 किलोवाट है। वेयरएज ये इंफॉर्मेशन बिल पे भी है और एमडीएम पे भी हमने काउंटर चेक की। इंपोर्ट की इसकी ऑफ पीक आवर की जो एमडीआई है वो 11.84 किलोवाट है, पीक आवर की 10.06 किलोवाट है। वेयरएज एक्सपोर्ट की ऑफ पीक आवर की जो एमडीआई है वो 17.73 किलोवाट है, जो सैंक्शन लोड से भी ज्यादा है और डीजी कैपेसिटी से भी ज्यादा है। वेयरएज ऑफ पीक आवर इंपोर्ट की जो एमडीआई है वो अप्रॉक्सीमेटली डीजी कैपेसिटी के इक्वल है, वेयरएज ये सैंक्शन लोड से ज्यादा है। अब यहाँ पे चंद क्वेश्चन आते हैं, क्या डीजी कैपेसिटी को बेस बना के जो एक्सपोर्ट यूनिट हैं उन पे क्रेडिट नहीं मिलेगा, या एक्सपोर्ट यूनिट की एमडीआई को सैंक्शन लोड के साथ कंपेयर किया जाएगा, या एक्सपोर्ट यूनिट की एमडीआई को डीजी कैपेसिटी के साथ कंपेयर किया जाएगा। इस पे जो भी अपडेट आएगी उससे आपको आगाह कर दिया जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है, क्या टोटल एक्सपोर्ट यूनिट जो होंगे उन पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, या सैंक्शन लोड से अबव जो लोड होगा उनके यूनिट पर बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वायलेशन है। इन चीजों की क्लैरिफिकेशन क्या आती है, जो भी क्लैरिफिकेशन आएगी उससे आपको आगाह कर दिया जाएगा। लास्ट पे मैंने एक टेबल बनाया है जो इस चीज को शो करता है कि अगर विद इन सैंक्शन लोड रहेंगे और विद इन डीजी कैपेसिटी रहेंगे, इसका मतलब है आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। इसकी दूसरी कंडीशन ये है, पॉसिबल है एक कस्टमर विद इन सैंक्शन लोड रहे लेकिन विद इन डीजी कैपेसिटी ना रहे, इस तरीके से भी वायलेशन होगी। और ऐसा भी सिनेरियो बन सकता है कि एक कस्टमर विद इन सैंक्शन लोड ना रहे, वेयर एज विद इन डीजी कैपेसिटी वो रहे। और लास्ट सिनेरियो ये बन सकता है कि वो सैंक्शन लोड के भी अंदर फॉल ना करे और डीजी कैपेसिटी के अंदर भी फॉल ना करे। लिहाजा जरूरी है अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, आप विद इन सैंक्शन लोड रहें और विद इन डीजी कैपेसिटी रहें। सबसे पहले ये है कि अगर आपका लोड अप्रूव्ड लोड से ज्यादा है, अपने लोड को फौरन इनहांस कराएं ताकि आप एक्सपोर्ट यूनिट की एमडीआई के अंदर आ जाएं। नंबर 2 पे ये है कि अपने सिस्टम को एडजस्ट करें ताकि अप्रूव्ड कैपेसिटी के मुताबिक आप यूनिट एक्सपोर्ट कर सकें। तीसरे नंबर पे ये है ओवर एक्सपोर्ट से बचें ताकि आपका क्रेडिट और बिल दोनों महफूज रहें। ये छोटे स्टेप आपके लिए लंबे अरसे तक फायदा मंद रहेंगे। अब देखते हैं आज के वीडियो का नतीजा। ये फैसला किसी सजा के तौर पर नहीं बल्कि शफाफियत और मुनसिफाना निज़ाम के लिए किया गया है। तमाम सार्फिन को अप्रूव्ड लिमिट के अंदर रहने की तरगीब दी गई है। याद रखें, अगर आपके एक्सपोर्ट यूनिट की एमडीआई मैक्सिमम
मैक्सिमम डिमांड इंडिकेशन अप्रूव्ड कैपेसिटी से ज्यादा हुई तो क्रेडिट बंद हो जाएगा, लेकिन अगर आप निजाम के मुताबिक चलें तो आपको मुसलसल बेनिफिट मिलता रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास पहुंच सके ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो। मिलेंगे नए टॉपिक में नई डिस्कशन के साथ, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।